ब्राह्मणवादी दौर जे सारे पीरीयड का देखिए तो उन्होंने इस किस्म के प्रचार नूं बड़ी ताकत दी कि जिवें सिख धर्म जिहड़ा है वो हिंदुआं दी रखिया लई बनाया गया। उहदा ही नतीजा सी कि उन्होंने सिखां नूं खड़गधारी बांह कि भाई सारा वजूद हिंदुआं दा अपना है, सिर्फ असी वो बांह है उन्हां दी जिन्हां दे हत्थ तलवार फड़ी हुई है और साडा काम जिहड़ा वो सिर्फ मुसलमानां तो उन्हां नूं प्रोटैक्ट करना रहा। पहली जंग जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब की जिंदगी की है लगभग 19 साल की उम्र दे विच उहदे च सिखां और मुसलमानां दा खून सांझे तौर पर डिगदा वगदा पहाड़ी राजियां दे खिलाफ। गुरु साहबान की स्ट्रगल जंग मिशन और सिख धर्म का मिशन भी जिहड़ा है वो जुल्म के खिलाफ है। उदों दिल्ली के तखत ते जो बैठे बेशक उन्हां दा मजहब इस्लाम सी पर वो जुल्म करने वाले सी, उन्हां दे खिलाफ साडी लड़ाई सी। अज भी साडी लड़ाई कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, क्योंकि हिंदूत्व ब्राह्मणवाद का जिहड़ा प्रतिबिंब बन के उहदे सिपाही बन के जिहड़े दिल्ली तखत ते बैठे ने मोदी एंड कंपनी, वो घट गिणतियां दे उत्ते मुसलमानां, ईसाइयां, सिखां, दलितां, बौद्धियां सब दे उत्ते जुल्म कर रहे हैं। और जिवें 18वीं सदी सिखां ने फिर रिजोल्व किया सी कि भाई इस राज की जड़ पुट्टनी है, यही रिजोल्व साडा अज दे इन्हां हिंदूत्वाई हाकमां दे लई भी है। असीं तुहाडे जुल्मी राज की जड़ पुट्टनी है, दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान भी बनेगा और भारत के बाकी जिहड़े दबे कुचले लोग ने वो भी आज़ाद होणगे। अक्सर जदों सिक्खी और इस्लाम की तौहीद की सांझ की गल करते हैं, जिहड़ी गुरु नानक साहब की आमद दे नाल एक रब दे विच यकीन और गुरु नानक साहब की बाणी भाई मरदाने की रबाब, फिर साईं मियाँ मीर तो संगे बुनियाद रखवाना गुरु अर्जन साहब वालों खास तौर पर पालकी भेज के, और फिर इस सारे इतिहासक दौर के होर जिहड़े पात्र ने उन्हां दा जिक्र भी हुंदा है। किवें गुरु अमरदास जी ने 22 मंजियां जदों बख्शियां, उन्हां दे विच अफगानिस्तान काबल दे विच जिहड़ी मंजी बख्शी गई वो एक पठान सन, लेकिन क्योंकि खालसे की साजना दे नाल और खालसे का फाइनल संकल्प के जिहड़ा उत्थे सच हक इंसाफ का राज स्थापित करना, सीधी टक्कर बेशक पहला 22 तार दे पहाड़ी राजे जिहड़े ने वो अपनी शरारत ते उतरदे ने, फिर औरंगजेब दीयां फौजां दे नाल सीधे तौर ते और 22 तार दे पहाड़ी राजियां दी कंबाइंड फोर्स जिहड़ी कि लगभग 9 महीने आनंदपुर साहब नूं घेरा पाउंदे हो इतिहास शुरू हुंदा है। और इसलिए बहुत बार और वो फिर अगली सारी 18वीं सदी असी देखते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर और उस तो बाद सिख मिसलों का पीरीयड, 2 घल्लूकारियां का पीरीयड 1799 तक पहुँचते हैं जदों महाराजा रणजीत सिंह लाहौर तख्त ते काबज हुंदे ने। एक कुर्बानियां शहीदियां का इतिहास है, घल्लूकारियां का इतिहास है, पर इस गल का ध्यान रहे कि ना ये स्ट्रगल 10वें पातशाह दे वेले मुसलमानां जां इस्लाम के खिलाफ सी, ना ही जिहड़ा हुण तक भी कोई भी ऐसा पार्ट साडा 5.5 सदियां दे इतिहास का इस किस्म का कितों भी कोई कोट नहीं कर सकता। पर क्योंकि अल्टीमेटली हिस्टरी लिखण वाले लोग जिन्हां दे अपने बायस हुंदे ने, कई बार लोग जदों सफ़र कर रहे हुंदे ने उन्हां दे विच एक भावना जिहड़ी कि नफरत जिस पासे वल लैके जांदी है उस पासे वल फैलाई जाती है, उसका नतीजा कि और ख़ास तौर पर हिंदूत्वी दौर अज है, लेकिन ब्राह्मणवादी दौर जे सारे पीरीयड का देखिए तो उन्होंने इस किस्म के प्रचार नूं बड़ी ताकत दी कि जिवें सिख धर्म जिहड़ा है वो हिंदुआं की रखिया लई बनाया गया, टू डिफेंड हिंदूज। और उहदा ही नतीजा सी कि उन्होंने सिखां नूं खड़गधारी बांह कि भाई सारा वजूद हिंदुआं दा अपना है, सिर्फ असी वो बांह है उन्हां दी जिन्हां दे हत्थ तलवार फड़ी हुई है और साडा काम जिहड़ा वो सिर्फ मुसलमानां तो उन्हां नूं प्रोटैक्ट करना रहा। और इस नूं असीं बेशक पिछले आलमोस्ट 9 साल के पीरीयड च दिसंबर का महीना खत्म हो गया,
TV 84 ਨੂੰ ਵੀ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ। ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਈਮਾਨ ਵਜੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਊਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੜੀ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ, 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੱਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਵਗਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 10-11 ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾਪਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 18 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰਾਇਲ ਫੌਜ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਲਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਟੋਨਮਸ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ। 9-10 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ 40 ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਸਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਟੱਪਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਖਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੇਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੌਜ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਦਾਮਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ, 2 ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਪਠਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਬਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਵੀ, ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, 3 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 3 ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗ, ਜਿਸ ਬਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਗੁਲਾਬਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬਾ, ਇਵੇਂ 2 ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈੜ ਨੱਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਗੁਲਾਬਾ, ਪੰਜਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜ ਦੇਣਗੇ।
ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਜਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਸੈयद ਹਸਨ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਉੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹਰਦਈ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਘੇਰੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕਾਲਰ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ 47 ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਗਾਈਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਏ ਕੱਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਉਸ ਰਾਏ ਕੋਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖਿਦਮਤ ਨਿਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਬਰਤਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਮੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਇਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਰਾਇਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ, ਜੰਗ, ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਸੇ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦੱਖਣ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਦਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਮਾਛੀਵਾੜੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਦੀ ਉਸ ਯਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।